students, today we see continued part of the prose Dr. B.R. Ambedkar written by Venkatraman. First of all, we see glossary words and their meanings. First one, conceive means think. In Kannada, yochisu. Second one, edifies. System. In Kannada, vyavasthe. Third one, perception means ability to see. Grahisu, grahike. Fourth one, tyranny means unjust. In Kannada, dabbalike. Sixth one, devolve means be transferred. In Kannada, vikasana. Dr. B.R. Ambedkar was made the chairman of the drafting committee. Because of his undying faith in the dignity of human beings, Baba Saheb was not in Congress, but his far-sighted and objective leadership of the Indian National Congress and his capability of doing the task made him the chairman of the drafting committee. Dear students, Congress at that time made him the chairman of the drafting committee. Why? Because of his undying faith. Undying faith ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದ. And his far-sighted nature. Far-sighted ಅಂದ್ರೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು. And his objective leadership. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ ಬಹಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ರೀಸನ್ಸ್, ಯಾವ ರೀಸನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಿಸ್ ಅನ್ಡೈಯಿಂಗ್ ಫೇತ್, ಹಿಸ್ ಫಾರ್ ಸೈಟೆಡ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ದೀಸ್ ನೇಚರ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟು ಮೇಡ್ ಹಿಮ್ the chairman of the drafting committee. As chairman of the drafting committee, the Constitution of India was raised brick by brick. He drafted it considering the examples and experiences of other nations and the distinctive needs of our society. The other notable members of the drafting committee were Alladi Krishnaswamy Iyer, K.M. Munshi, and N. Gopalaswamy Iyengar. So, being the chairman of the drafting committee, Ambedkar raised Constitution of India brick by brick. Andre ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನದ ಕರಡು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ರು. ಇದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ರಚಿಸಲು ಮುಂದಾದರು. At that time, so many members of the drafting committee were supported him. Alladi Krishnaswamy Iyer, K.M. Munshi, and ಎನ್ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯ ಕಮಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಿ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, K.M. ಮುನ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಎನ್ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜೊತೆ ವಹಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ had the rare gifts like unraveling the most complicated legal concepts. He also had tactfulness, frankness, and patience.
Dr. Ambedkar defined the most complicated legal concepts because of his tactfulness, frankness, and patience. ನೋಡಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ಬರೆಯುವಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ಅದು ಅವರ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ, ಫ್ರಾಂಕ್ನೆಸ್ ಸರಳತೆ, ಅಂಡ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಳ್ಮೆ. These are all helpful to Ambedkar to define easily the most complicated legal concepts. Then we see what is a constitution. A constitution is a fundamental document which defines the position and power of the three organs of the state: the executive, the judiciary, and the legislature. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ನಾಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವು? A constitution is a fundamental document. ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಅನ್ನೋದು ಇದೊಂದು ಮೂಲಭೂತ ದಾಖಲೆ. And it is a document which includes position and power of the three organs of the state. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಅಂಗಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. Which are those? First one executive, second one judiciary, third one legislature. Executive ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ದ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ, ದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾಸಕಾಂಗ. Then we see purpose of constitution. It is not merely to create organs of the state, but to limit their authority. Because if no limitation was imposed upon there will be complete tyranny and complete oppression. So the main purpose of constitution is to limit the authority of the three organs. You have already known 3 organs: the judiciary, the executive, and the legislature. ನೋಡಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಏನ್ ಉದ್ದೇಶ ಗೊತ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ 3 ಅಂಗಗಳದಾವಲ್ಲ, ಶಾಸಕಾಂಗ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಇರ್ಬೋದು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇರ್ಬೋದು. ಇವುಗಳ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವುದು. ಟು ಲಿಮಿಟ್ ದೇರ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ವೈ? ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವೈ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ವಾಸ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ 3 ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ನೋ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ವಾಸ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ 3 ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೈರನಿ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪರೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಹಾಕದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೈರನಿ. ಟೈರನಿ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪರೇಷನ್. ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಡನೆ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ. ಪೀಡನೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೀಡನೆ. Now we see related questions and answers. First one, draft is a banking term. How is the word used in the context of this lesson? ನೋಡಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದವನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ, ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ. ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಹಿಯರ್ ದ ವರ್ಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ as the meaning of make, write,
Drafting committee means a committee set up to draft or write the Constitution of India. ಯಾಕೆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೈಟ್, ಬರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು? ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಟು ರೈಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ರೀಸನ್ draft is used in the context. Question number 2. Dr. Ambedkar was not in the Congress party, yet he was made the chairman of the drafting committee. Why? ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರನ್ನ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್: ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಬಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಡ್ ಹಿಮ್ ದ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಅನ್ಡೈಯಿಂಗ್ ಫೇತ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ತುಂಬಾ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಇರಿಸಿದ್ರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಹೀಸ್ ಫಾರ್ ಸೈಟೆಡ್ ನೇಚರ್. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ತುಂಬಾ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ಇನ್ನೊಂದು, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ ಇತ್ತು. ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ so that Congress party made him the chairman of the drafting committee. Next question. He raised it brick by brick. In this context, what was raised? Answer for this: as chairman of the drafting committee, the Constitution of India was raised brick by brick. Fourth one. Who were the notable members of the ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ? ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ ಅದರ್ ನೋಟೇಬಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ವರ್ ಅಲ್ಲಾಡಿ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯರ್, ಕೆ.ಎಂ. ಮುನ್ಸಿ, ಎನ್. ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್. ನೋಡಿ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರ ಕಮಿಟಿ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದವರು ಅಲ್ಲಾಡಿ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆ.ಎಂ. ಮುನ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಎನ್. ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಂವಿಧಾನ ಕರಡು ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಹ್ಯಾಡ್ ರೇರ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ವರ್ ದೇ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್? ನೋಡಿ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿತ್ತು. ಸೊ ಅವು ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್: Dr. Ambedkar had the rare gifts like unraveling the most complicated legal concepts. He also had tactfulness, frankness and patience. ನೋಡಿ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್, ಫ್ರಾಂಕ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6. Constitution is a fundamental document to both the ruler and the ruled. How? ಸಂವಿಧಾನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಖಲೆ. ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಬೋತ್ ದ ರೂಲರ್ ಅಂಡ್ ದ ರೂಲ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ 3 organs, which are those: the legislature, the judiciary and the executive. It also
ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಸಂವಿಧಾನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಖಲೆ. ಇದರ 3 ಅಂಗಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮತ್ತು ಶಾಸಕಾಂಗ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.